ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك। আলহামদুলিল্লাহ থুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকের এই ক্লাসে একটু দেরি করে হলেও আমরা যুক্ত হতে পেরেছি। আমরা অনেকটাই হাত আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রায়, যে হয়তো আজকে যুক্ত হতে পারবো না। একটা সমস্যা কাটার পরে আরেকটা সমস্যা এভাবে আসছিল। যাক, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন এই ক্লাসে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমরা প্রাণ খুলে জবান থেকে উচ্চারণ করি, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যে মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম আলাইনা বিল খাইর। আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতে একটু কথা বলি, সেটা হলো যে আসলে আমরা এবং যেহেতু আমি এই হোস্ট হয়ে যুক্ত হতে হয় জুমে, এবং আমি এই কোর্সের ইনস্ট্রাক্টর টিচার, তো অতএব আমি বরাবরই আলহামদুলিল্লাহ এই এই ক্লাসের দিন আমি সর্বোচ্চ আমি অবসর থাকতে চেষ্টা করি এবং সর্বোচ্চ সময়ে যথাসময়ে আমি যুক্ত হতে চেষ্টা করি। আমাদের আসলে একটু গাফলতি ছিল না, আমরা আজকেও আবার ওজোর পেশ করছি। একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটির কারণে, অনাকাঙ্ক্ষিত কারিগরি ত্রুটির কারণে আমরা যুক্ত হতে একটু দেরি হয়েছে। আমরা অবশ্য আগে আরেকটা জুম চালাতাম, এখন নতুন আরেকটা জুম নিয়েছি। আশা করছি ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে আমাদের এই 2-4-5 মিনিট, গত জুমাবারের ক্লাসও আমরা একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, আজকেও একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। আশা করছি ইনশাআল্লাহ সামনে থেকে আমাদের এই সমস্যাটা আর হবে না। আমরা মোটামুটি কয়েকটা সমস্যা ফেস করার কারণে একটু অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, কোন কোন জায়গায় আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে, হওয়ার আশঙ্কা। আশা করি সেটা কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ। 2 নম্বর কথা হলো, আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন রিভিউ কম দিতে। আমার ইনবক্সের মধ্যে অনেকে রিভিশন কম দিয়ে সামনে। ইনশাআল্লাহ আমি তো অ্যাজ এ টিচার, আমি আজকে প্রায় 16-17 বছর শিক্ষকতা করি, সুতরাং এটা আমার মাথায় আছে কিভাবে সময়কে ম্যানেজ করে অল্প সময়ে কিভাবে আমার পুরো সিলেবাসটা আমি শেষ করতে। এটা আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা হবে না আশা করি ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে, ভরসা করে। আপনারা একটু সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে ধরবেন, আপনাদের প্রতি আমার আবেদন। যেহেতু একটু সময় আমাদের অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, আমরা একটু আগ্রহ সহকারে ধরবো ইনশাআল্লাহ। আর আমি হয়তো একটু কথা কম বলবো, প্রাসঙ্গিক কথাগুলো কম বলে ইনশাআল্লাহ শেষ করতে পারবো। আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রহমত দান করুক। অল্প সময়ে এই আজকের এই ক্লাস থেকে অনেক বেশি ফায়দা যেন আমরা অর্জন করতে পারি, অনেক বেশি অর্জন যেন আমরা অর্জন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক, হিম্মত, কুওয়াত, হিকমত, প্রজ্ঞা, ইলম, সবর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। জি আলহামদুলিল্লাহ, রেকর্ড হচ্ছে।
আজকে রেকর্ড আমার ল্যাপটপে হচ্ছে, সমস্যা নাই, দেখা যাবে পরে রেকর্ড, এটাকে কনভার্ট করে আপনাদেরকে দেয়া যাবে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ওয়াইদ ক্বালা, ওয়াইদ আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন ক্বালা বললেন রব্বুকা আপনার রব, লিল মালাইকাতি ফেরেশতাদেরকে, ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, ইন্নী নিশ্চয় আমি জাইলুন নিশ্চয় আমি বানাবো ফিল আরদি এই জমিনের মধ্যে খলিফাতান প্রতিনিধি। নবী হে আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আপনার রব আপনাকে বলেছিলেন, যখন আপনার রব বলেছিলেন ফেরেশতাদেরকে, যখন আপনার রব বলেছিলেন ফেরেশতাদেরকে, কি বলেছিলেন? ও কি বলবে না? পরে নোট পরীক্ষা আছে, ওই রুমে পরে বলতে হবে, এই কথা বলে বলতে একটা দিতে হবে। যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, কি বললেন? ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, নিশ্চয় আমি, ইন্নী জাইলুন আমি বানাবো, বানাতে যাচ্ছি, ফিল আরদি এই জমিনের মধ্যে খলিফাতান প্রতিনিধি, আমি এই জমিনে আমার প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, আমার হয়ে যে আমার হুকুম আহকাম গুলো জমিনের মধ্যে কায়েম করবে। ক্বালু, তখন এ ক্বালুর ফাইল হলো ফেরেশতারা, ফেরেশতারা বলল আতাজালু ফিহা, ও আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে কি আপনি বানাবেন মান ইউফসিদু এমন কাউকে যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, ফিহা এই জমিনের মধ্যে, ওয়ায়াসফিকু এবং এই জমিনের মধ্যে কি করবে, ওয়ায়াসফিকু, ওয়ায়াসফিকুদ্দিমা এবং এই জমিনের মধ্যে কি করবে, রক্তপাত করবে। আর দিমা, দিমা মানে রক্তপাত, এই জমিনের মধ্যে রক্তপাত করবে। আপনি এমন কাউকে কি বানাতে যাচ্ছেন? ওয়ানাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুকদ্দিসু লাক, ওয়া নুকদ্দিসু, ওয়ানাহনু নুসাব্বিহু আর আমরা আপনার তাসবিহ আদায় করছি, বিহামদিকা আপনার প্রশংসার, ওয়া নুকদ্দিসু লাক আর আপনার পবিত্রতা আমরা ঘোষণা করছি। ক্বালা ইন্নী আ'লামু, আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নী আ'লামু নিশ্চয়ই আমি অধিক জানি, মা লা তা'লামুন যা তোমরা জানো না, আমি খুব ভালো করে জানি যা তোমরা জানো না, আমি খুব ভালো করে জানি যা তোমরা জানো না। ইন্নী আ'লামু, ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন, আমি ভালো করে জানি যা তোমরা জানো না। وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء، وعلم আর আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিলেন আদম আদমকে, আল আসমা, আল আসমা সকল নাম, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দিলেন সকল নাম। ও আল্লামা আর আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিলেন আদম আদমকে আল আসমা কুল্লাহা সব কিছুর নাম। সুম্মা অতঃপর আরাদাহুম, আদম আলাইহিস সালাম সেগুলো কি করলেন, আদম আলাইহিস সালাম সেগুলো আরাদা, আরাদা মানে উপস্থাপন করলেন, হুম তাদের কাছে, ওই নামগুলো আদম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সামনে শু করলেন, উপস্থাপন করলেন, আলাল মালাইকা ফেরেশতাদের সামনে। ফাকালা আম্বিউনি, এবার আল্লাহ তাআলা বললেন আম্বিউনি ফেরেশতারা আমাকে জানাও, বিআসমাই হাউলা এই যে জিনিসগুলোর নাম আমাকে তোমরা বলো, যদি ইন কুনতুম সাদিকিন তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও, মানে ওই যে তোমরা না বলছো ওয়ানাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিক ওয়া নুকদ্দিসু লাক, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আমাকে এই নামগুলোর, এই জিনিসগুলোর নাম তোমরা বলো। ক্বালু সুবহানাক, ক্বালু তারা বলল সুবহানাক আপনি হলেন পুত পবিত্র, লা ইলমা লানা, লা ইলমা
নেই কোনো জ্ঞান লানা আমাদের জন্য, ইল্লা মা আল্লামতানা, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নাই। ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম, নিশ্চয় আপনি হলেন আলিম আল হাকিম, মহাপ্রজ্ঞাময়। ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম, নিশ্চয় আপনি হলেন আলিম মহাপ্রজ্ঞাময়, আল হাকিম আপনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাময়, আল আলিম মানে মহাজ্ঞানী। ক্বালা ইয়া আদম, এবার আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন, ইয়া আদম, হে আদম, আম্বিহুম, আদেশ করেছেন, আম্বিহুম, তাদেরকে জানিয়ে দাও, বিআসমাইহিম, এই সকলের নাম। ফালাম্মা আম্বাহুম, অতঃপর যখন আদম আলাইহিস সালাম তাদেরকে এগুলো জানালেন, বিআসমাইহিম, এই সকল জিনিসের নাম। ক্বালা আলাম আকুল লাকুম, আল্লাহ তাআলা বলেন, আলাম আকুল লাকুম, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই, ইন্নী আ'লামু, যে নিশ্চয় আমি জানি, গায়বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান জমিনের যত কিছুর গায়েবী বিষয় আছে সব আমি জানি। ওয়া আ'লামু, এবং আমি এটাও জানি, মা তুবদুনা, যা তোমরা প্রকাশ করছো, ওয়া মা কুনতুম তাকতুমুন, এবং যা তোমরা গোপন করছো, সব কিছু আমি জানি। ওয়াইদ কুলনা লিল মালাইকাতি ইসজুদু, ওয়াইদ, আর স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, কুলনা, যখন আমরা বললাম, লিল মালাইকাতি, ফেরেশতাদেরকে, উসজুদু লি আদম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, ফাসাজাদু, সকলেই সাজদা করলো, ইল্লা ইবলিস, ইবলিস ব্যতি রেখে। আবা ওয়াস্তাকবারা, আবা, সে অস্বীকার করলো, ওয়াস্তাকবারা, সে অহংকার দেখালো। আবা ওয়াস্তাকবারা, আবা, সে অস্বীকার করলো, ওয়াস্তাকবারা, এবং সে অহংকার প্রদর্শন করলো, ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন, আর সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত, সে কাফেরদের একজন ছিল, কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওয়াকুলনা ইয়া আদামু, আর আমরা বললাম, আল্লাহ তাআলা বললেন, ওয়াকুলনা, ওয়াকুলনা, আর আমরা বললাম, ইয়া আদম, হে আদম, উসকুন আনতা, উসকুন আনতা, তুমি, উসকুন আনতা, তুমি বসবাস করো, ওয়া যাওজুকা, এবং তোমার স্ত্রীও বসবাস করুক, আল জান্নাহ, জান্নাতে, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো। وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما, ওয়াকুলা, তোমরা দুইজনে খাও, মিনহা, তা থেকে, রগাদান, স্বাচ্ছন্দ্যে, হাইসু, যেখান থেকে, শি'তুমা, তোমাদের ইচ্ছে হয়, তবে ওয়ালা তাকরাবা, তোমরা কাছেও যাবে না, নিকটেও যাবে না, হাদিহিস শাজারা, এই গাছের। অনেকে গন্ধম গাছ বলে, এই ব্যাখ্যাটা সঠিক না। আল্লাহ তাআলা যা, সেটা গাছের কথাই তো বলেছেন, কিন্তু গন্ধম এই জাতীয় কথা তো, গন্ধম এই জাতীয় কথা তো কোথাও নাই। এটা ইসরায়েলি রওয়ায়াত, তো অতএব আমরা গন্ধম গাছ এই কথাটা না বলে আমরা বলবো আল্লাহ তাআলা যে গাছে, গাছে যেতে নিষেধ করেছেন ওই গাছটা। ওয়ালা তাকরাবা হাদিহিস শাজারা ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন, তাহলে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আপনারা কি আমাকে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন না? কেন, ম- আমি তো মনে করি যে আমাকে ভালো করে শোনার কথা, আপনাদের কথা ক্লিয়ার আসছে না। দুই একজন লিখলেন। একটু ভলিউম বাড়িয়ে দেন, প্রয়োজনে আমি একটু ভলিউম বাড়াই, অর্থাৎ আমি একটু কাছে যাই বা একটু জোরে বলি। জি, তো ভেঙে ভেঙে সবাই একই কথা বলছে। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها, অতঃপর শয়তান তাদেরকে পদস্খলন ঘটালো, আনহা, ওই আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করা থেকে, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করা থেকে, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করা থেকে শয়তান উভয়কে পদস্খলন ঘটালো, ফাআখরাজাহুমা, তাদের উভয়কে বের করে দিল, মিম্মা কানা ফীহি, যেখানে তারা উভয়ে ছিল, যেখানে তারা উভয়ে ছিল। ওয়াকুল্না ইহবিতু বা'দুকুম লিবা'দিন আদুউন, ওয়াকুল্না, আর আমরা বললাম, ইহবিতু, তোমরা নেমে পড়ো, বা'দুকুম লিবা'দিন আদুউন,
তোমরা একজন আরেকজনের শত্রু, আদম আলাইহিস সালাম এবং ওই যে শয়তান, তোমরা একজন আরেকজনের কি শত্রু, অথবা আদম এবং হাওয়া দুইজনে আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন করার কারণে একজন আরেকজনের কি হয়ে গেল, শত্রুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ। ওয়ালাকুম, আর তোমাদের জন্য রয়েছে, ফিল আরদি, এই জমিনের মধ্যে, মুস্তাকাররুন, কিছু কালের একটা অবস্থান স্থল, ওয়া মাতাউন, এবং কিছু জীবন সামগ্রী, উপভোগ করার সামগ্রী, ইলা হিন, নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত, নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত তোমরা এখানে অবস্থান করবে। ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি। ফাতালাক্কা আদম, ফাতালাক্কা, প্রাপ্ত হলো, আদম আলাইহিস সালাম, আদম আলাইহিস সালাম পেলেন, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে কি পেলেন, কালিমাত, কতিপয় বাক্য, কতিপয় বাক্য আদম আলাইহিস সালাম তার রবের কাছ থেকে পেলেন। সূরা আল আরাফের 23 নম্বর আয়াত, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। এই আয়াতটা আমাদের সকলের প্রায় মুখস্থ আছে। এই সূরা আল আরাফের 23 নম্বর আয়াত, এই আয়াতটা ধরে এই আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন, যে আদম আলাইহিস সালাম তার রব থেকে কিছু কালিমা পেলেন, এই কালিমা মানে এটা, ফাতালাক্কা কালিমা মানে হলো এই রব্বানা যালামনা আনফুসানা, এই বা আয়াতটা, এই আয়াতটা দিয়ে আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন। ফাতাবা আলাই, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার তওবা কি করলেন, কবুল করলেন। ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। কুল্লা হবিতু মিনহা জামিআ, কুল্লা, আমরা বললাম, ইহবিতু, তোমরা নেমে পড়ো, মিনহা, এখান থেকে, জামিআন, সকলে, কুল্লা হবিতু মিনহা জামিআ ফাইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদা, ফাইম্মা, অতঃপর যখন, ইয়াতিয়ান্নাকুম, তোমাদের কাছে আসবে, মিন্নি, আমার তরফ থেকে, মিন্নি হুদা, হেদায়েতের কোন বাণী যখন তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে আসবে, ফামান তাবিআ হুদায়া, অতএব যে ব্যক্তি অনুসরণ করবে আমার এই হেদায়েতের বাণী, ফালা খাউফুন আলাইহিম, ফালা খাউফুন আলাইহিম, অতএব নেই কোনো ভয় তাদের উপর, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তাহলে এই যে দেখেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়েত আসবে, এটা যদি কেউ অনুসরণ করে, নেই তাদের উপরে, এটা যদি কেউ বা কারা যদি এটাকে অনুসরণ করে, ফালা খাউফুন আলাইহিম, নেই কোনো আশঙ্কা তাদের উপর, ভয়ের আশঙ্কা নেই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিতও হবে না। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا, والذين كفروا, আর যারা কুফরি করে, ওয়াকাযযাবু বিআয়াতিনা, এবং যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ইয়া বনি ইসরাঈল আযকুরু, হে বনি ইসরাঈল, তোমরা স্মরণ করো, নিয়ামতি, আমার নিয়ামতের কথা, আল্লাতী আনআমতু আলাইকুম, যে নিয়ামতটা আমি তোমাদের উপরে দিয়েছি, ওয়া আউফু বিআহদি, আর তোমরা পূরণ করো আমার সাথে তোমাদের যে কমিটমেন্ট, ও পিবি আহাদিকুম, আমিও তোমাদের সাথে যে কমিটমেন্ট আছে সেটাকে পূরণ করব। সেটা কি, ফাযকুরুনি আযকুরকুম, আমাকে তোমরা স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তার মানে তোমরা আমার আদেশ মানো, নিষেধ মেনে চলো, আদেশ নিষেধ পূর্ণরূপে মেনে চলো, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব, মানে হলো আমিও তোমাদের যত রকমের দুনিয়ার চাহিদা আছে সবগুলো এক এক করে ফিল আপ করে দিব আমার নিয়ামত দ্বারা। ইয়া ফারহাবুন, আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। ওয়া আমিনু বিমা আনজালতু, ওয়া আমিনু, আর তোমরা ঈমান আনয়ন করো, ওয়া আমিনু বিমা আনজালতু, ওয়া আমিনু, আর তোমরা ঈমান আনয়ন করো, বিমা আনজালতু, আমি যা নাজিল করেছি,
ওয়া আমিনু বিমা আনজালতু মুসাদ্দিকান, যেটা সত্যায়নকারী, লিমা মাআকুম, তোমাদের সাথে যা আছে তার। ওয়ালা তাকুনু আউওয়ালা কাফিরিন বিহি, আর তোমরা প্রথম অস্বীকারী হইও না এর প্রতি, মানে আসার সাথে সাথে অস্বীকারী হয়ে যেও না। একটু চিন্তা করো, ফিকির করো। কিংবা যারা অস্বীকার করছে তাদের অন্তর্ভুক্ত তোমরা হয়ে যেও না। ওয়ালা তাশতারু বিআয়াতি তামানান কালিলা, ওয়ালা তাশতারু বিআয়াতি, আর তোমরা বিক্রয় করো না আমার আয়াতগুলোকে সামানান কালিলান, সামান্য মূল্যে, দুনিয়াবি মূল্যে, দুনিয়ার বৈষয়িক লাভে কোরআনের আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করবে না, বিক্রি করবে না, কিংবা এগুলোর হুকুম আহকাম গোপন করবে না। ওয়াইয়ায়া ফাত্তাকুন, আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাকো। ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল, ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা, আর তোমরা মিশ্রণ ঘটাবে না। ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল, তোমরা মিশ্রিত করবে না আল হাক্কা সত্যকে, বিল বাতিল অসত্যের সাথে। ওয়াতাকতুমুল হাক্কা, আর তোমরা হককে গোপন করবে না। ওয়াতাকতুমু এর আগে ওয়ালা, অর্থাৎ একটা লা আছে। ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা যেমন ওয়ালা আছে, এখানেও একটা উজ্জ্বল ওয়ালা আছে। ওয়াতাকতুমুল হাক্কা, আর তোমরা সত্যকে গোপন করবে না। ওয়া আনতুম তা'লামুন, জেনে শুনে তোমরা সত্যকে গোপন করবে না। ওয়া আকিমুস সালাতা, তোমরা সালাত কায়েম করো। ওয়া আতুজ যাকাতা, আর তোমরা যাকাত দাও। ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন, আর তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। আতা'মুরুনান নাস, তোমরা কি মানুষকে আদেশ করছো বিল বিররি, ভালো কাজের। ওয়া তানসাউনা, অথচ তোমরা ভুলে আসো আনফুসাকুম, নিজেদেরকে। ওয়া আনতুম তাতলুনাল কিতাব, আর তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করছো। আফালা তাআকিলুন, তারপরেও কি তোমরা আকলকে কাজে লাগাবে না? আফালা তাআকিলুন, তারপরেও কি তোমাদের বিবেক, আকল, জ্ঞান, বুদ্ধি নাই? আফালা তাআকিলুন, তারপরেও কি তোমরা বুঝবে না? আফালা তাআকিলুন। এই ওয়াস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, ওয়াস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, ওয়াস্তাঈনু, তোমরা সাহায্য চাও, বিস-সাবরি, সবরের একটা অনুবাদ আমরা গত ক্লাসে করেছি, মানে এই রোজা দ্বারা, সিয়াম। ওয়াস্তাঈনু, ওয়াস্তাঈনু, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, বিশ্বব্রি, সবরের দ্বারা, ওয়াসসালাহ, এবং সলাতের দ্বারা। সলাত এবং সবরের দ্বারা তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। এখানে সবরের অনুবাদ আমরা করেছি সিয়াম, রোজা রেখে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। ওয়া ইন্নাহা লাকাবীরাতুন, সবর করা, সালাত আদায় করা, এটা বড় কঠিন কাজ। ওয়া ইন্নাহা লাকাবীরা, এটা বড় কঠিন কাজ। ইল্লা আলাল খাশিঈন, বিনয়ী যারা তাদের উপর এটা কঠিন নয়। বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর এটা বড় কঠিন। আল্লাযীনা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রাব্বিহিম, আল্লাযীনা, বিনয়ী কারা? আল্লাযীনা, যারা, ইয়াজুন্নুনা, যারা বিশ্বাস করে। এখানে জন্য, এই জন্য মানে ধারণা করে। এখানে ধারণাটা আল্লাযীনা ইউমিনুনা, ইয়াজুন্নুনা মানে ইউমিনুনা, এরকম অনুবাদ আমরা করব। আল্লাযীনা ইয়াজুন্নুনা, আল্লাযীনা ইয়াজুন্নুনা, আল্লাযীনা যারা, আল্লাযীনা যারা, ইয়াজুন্নুনা মানে ইউমিনুনা, যারা ঈমান আনয়ন করে, আন্নাহুম, এই মর্মে যে নিশ্চয়ই তারা, মুলাকু, তারা সাক্ষাৎ করবে, রব্বিহিম, তাদের রবের সাথে। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে এই মর্মে যে তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। আল্লাযীনা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রাব্বিহিম ওয়া আন্নাহুম, আর নিশ্চয়ই তারা, ইলাইহি, তারই নিকট, রাজিউনা, ফিরে যাবে। ইয়া বনি ইসরাইল, হে বনি ইসরাইল, উযকুরু, তোমরা স্মরণ করো, নিয়ামতি, আমার নিয়ামতের কথা। আল্লাতী, যেই নিয়ামতটা, আনআমতু আলাইকুম, আমি তোমাদের উপরে দিয়েছি। ওয়া আন্নী, এবং আমি,
ফাদ্দালতুকুম, তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আলাল আলামিন, তামাম জগৎবাসীর উপর। ওয়াত্তাকু ইয়াওমা, ওয়াত্তাকু ইয়াওমা, আর তোমরা ভয় করো ওই দিবসকে, লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ, لا تجزي نفس عن نفس شيئا, لا تجزي কাজে আসবে না, নাফসুন কোন নফস, আন নাফসিন অপর কোন নফস থেকে, শাইআন কোন ব্যাপারে। ওই দিবসকে ভয় করো যেই দিবসে কোন নফস অপর কোন নফসের একটু কাজে আসবে না। দুনিয়াতে আমরা একজন আরেকজনের কত উপকার করি, টাকা পয়সা, পরামর্শ, বুদ্ধি শুদ্ধি, এটা সেটা আরো কত কিছু, তাই না? কিন্তু ওই দিনকে তোমরা ভয় করো যেই দিন কেউ কারো সামান্যতম কাজে আসবে না। ওয়ালা ইউকবালু মিনহা শাফাআ, ওয়ালা ইউকবালু মিনহা শাফাআ, আর সেদিন তার থেকে কোনো শাফাআত গ্রহণ করা হবে না, সুপারিশ। দুনিয়াতে আমি আপনার জন্য সুপারিশ করি, আপনি আমার জন্য করেন, তাই না? কিন্তু সেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না। ওয়ালা ইউখাযু মিনহা আদাল, এবং সেদিন কোনো আদলও গ্রহণ করা হবে না। আদল মানে বিনিময়, কোনো আদল সেদিন কোনো বিনিময় কারো থেকে গ্রহণ করা হবে না। ওয়ালা হুম ইউনসারুন, এবং তারা একটুও সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের ক্লাস এখান থেকে শুরু করছি আমরা ইনশাআল্লাহ। এতটুকু তেলাওয়াত হয়েছে। যেদিন যতটুকু আমাদের নির্ধারিত ক্লাস, ওই ক্লাসের ততটুকুই তেলাওয়াত করা হয়। তেলাওয়াতটাও বরকতান। এটা সিস্টেম তাফসীর ক্লাসের বা তাফসীর পড়াশোনার, এটা হলো সিস্টেম। যতটুকুর উপরে আলোচনা হয় ততটুকু প্রথমত তেলাওয়াত করা। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে আজকের ক্লাস। وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, ওয়াইদ, আর ওয়া মানে আর, ঈদ যখন, স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা। ওয়াইদ আর, নাজ্জাইনাকুম, ওয়াইদ আর, ঈদ যখন, যখন মানে যখনই আপনি ঈদ পাবেন তখনই আপনি অনুবাদ করে নেবেন, হে নবী আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, বা এই জাতীয় শব্দ নিয়ে আপনি এটা অনুবাদ বুঝতে হবে। ওয়াইদ আর, স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, নাজ্জাইনা, আমরা মুক্তি দিয়েছি। আমি এখানে অনুবাদ করেছি আমি, তার মানে আমরা। আল্লাহ তাআলা কোন কোন জায়গায় আমি ব্যবহার করেছেন, কোন কোন জায়গায় আমরা ব্যবহার করেছেন। ওয়াইদ নাজ্জাইনাকুম, আর হে নবী আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আমি মুক্তি দিয়েছি, কুম তোমাদেরকে, মিন আলি ফিরআউন, আলে ফেরাউন থেকে, মানে ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম, হে নবী আপনি ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন। আপনার উম্মতকে আপনি ওই সময়ের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিন যখন আমি তোমাদেরকে, তার মানে এই বনি ইসরায়েলকে আমি যে মুক্তি দিয়েছিলাম, এই ঘটনাটা আপনার উম্মতকে আপনি জানিয়ে দেন। মিন আলে ফেরাউন, ফেরাউনের কওম থেকে। আল মানে হলো সম্প্রদায়, আল মানে কি সম্প্রদায়। মিন আলে ফেরাউন, ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে, ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে যখন আমি মুক্তি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, হে নবী আপনি ওই সময়ের কথাটা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। ফেরাউনের সম্প্রদায় কি করতো? ইয়াসুমুনাকুম, তারা শাস্তি দিত, কুম তোমাদেরকে, সু আল আযাব, খুবই মন্দ শাস্তি, খুবই মন্দ শাস্তি তোমাদেরকে দিত। ইউযাববিহুনা, শাস্তির ধরনটা কি? ইউযাববিহুনা আবনাআকুম, ইউযাববিহুনা তারা জবেহ করত, আবনাআকুম তোমাদের পুত্র সন্তান যারা তাদেরকে। এই আমি আমরা না, এই আমি আমরা এর স্পেশাল ব্যাখ্যা জানতে চাই। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের মধ্যে আমি এবং আমরা অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছেন, আমরা ব্যবহার করেছেন। এটাকে আমরা বলি জমায়ে তাজিম, মানে সম্মানার্থে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করেছেন। জমায়ে তাজিম, রাজকীয় বহুবচন, রয়্যাল প্লোরাল, রয়্যাল প্লোরাল, আল্লাহ তাআলা এটা ব্যবহার করেছেন সম্মানার্থে। দুনিয়াতে রাজা বাদশাহ, বড় বড় পাওয়ারফুল সংগঠন বা পাওয়ারফুল ব্যক্তি সাধারণত আমি বলে না, তাই না? আমাদের বাংলাদেশের যিনি এখন চিফ অ্যাডভাইজার, তিনি বলবেন যে আমি এটা করেছি, তিনি এটা বলবেন না।
তিনি সম্মান দিয়ে জাতিকে বলবেন আমাদের সরকার বা আমাদের সরকার বা আমরা এই জাতি এটা করেছি। এই যে আজকে যে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলো, এটা তিনি বলতে পারেন না আমি এটা করেছি, আসলে তিনিই করেছেন, কিন্তু তিনি এটা বলবেন না, তিনি বলবেন আমরা করেছি, পুরো জাতি নিয়ে আমরা এটা করেছি। এটি সিস্টেম। ইউযাব্বিহুনা আবনাআকুম ইউযাব্বিহুনা আবনাআকুম ইউযাব্বিহুনা আবনাআকুম, বনী ইসরাইল তারা জবেহ করত তোমাদের সন্তানদেরকে, ওয়াইস্তাহইউনা নিসাআকুম, এবং তারা বাঁচিয়ে রাখতো তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে, ওয়াইস্তাহইউনা নিসাআকুম ওয়া ফি যালিকুম, আর এর মধ্যে রয়েছে ওয়াফি, আর তাতে রয়েছে বা ছিল, যালিকুম তোমাদের জন্য, ওয়াফি যালিকুম এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে বালাউন পরীক্ষা বা নিয়ামত। এটা কিন্তু একটা পরীক্ষাও, আবার এটা একটা নিয়ামত। কারণ একটা পরীক্ষা কখনো নিয়ামত হয়, আবার আরেকটা পরীক্ষা কখনো এটা বালা মুসিবত হয়, তাই না? আমাদের জীবনে বড় বড় পরীক্ষা, চাকরির প্রমোশনের পরীক্ষা আছে না, বড় বড় পরীক্ষা, বড় বড় চাকরির পরীক্ষাগুলো কিন্তু অনেক কঠিন, অনেক কঠিন, তাই না? তো এগুলো কিন্তু প্রমোশনও কিন্তু অনেক হাইফাই। তাহলে পরীক্ষা যেমন, এটা প্রমোশনও তেমন। আবার পরীক্ষা দুর্বল, প্রমোশনও হয় কি দুর্বল। তো তদ্রূপ এটা একটা পরীক্ষা ছিল, তার মানে এটা একটা নিয়ামতের কাহিনী ছিল। মির রব্বিকুম তোমাদের রবের প্রতিপালক, তোমাদের রবের তরফ থেকে, আযীমুন বড় কঠিন। ওয়াইদ ফারাকনা বিকুমুল বাহরা ফাআনজাইনাকুম ওয়া আগরাকনা আলা ফিরআউন ওয়া আনতুম তানজুরুন। ওয়াইদ আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, ফারাকনা যখন আমি বিভক্ত করে দিলাম, ওয়াইদ ফারাকনা, ওয়াইদ ফারাকনা, ওয়াইদ আর যখন, ফারাকনা, ফারাকনা, ফারাকনা আমি দ্বিখণ্ডিত বা বিভক্ত করেছিলাম, বিকুম তোমাদের জন্য, আল বাহরা সাগর বা দরিয়াকে, ওই দরিয়াকে যখন, নীল দরিয়াকে যখন আমি বিভক্ত করে দিলাম, ফাআনজাইনাকুম আমি নিষ্কৃতি দিলাম, মুক্তি দিলাম তোমাদেরকে, ওয়া আগরাকনা আলা ফিরআউন আর আমি আলে ফিরআউনকে ডুবিয়ে দিলাম, ওয়া আনতুম আলে ফিরআউন মানে ফিরআউনের কওমকে, আমি ফেরাউনের কওমকে ডুবিয়ে মারলাম, আমি ফেরাউনের কওমকে ডুবিয়ে মারলাম, ও আনতুম তানজুরুন তোমরা কিন্তু তখন এই ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিলে, দেখছিলে। ওয়াইদ নাজ্জাইনাকুম মিন আলি ফিরআউন, ওয়াইদ নাজ্জাইনাকুম আর স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, ওয়াইদ নাজ্জাইনাকুম আর হে নবী আপনি স্মরণ করুন, নাজ্জাইনাকুম আমি তোমাদেরকে মুক্তি করলাম, মুক্তি দিলাম, মিন আলি ফিরআউন ফিরআউনের কওম থেকে, ইয়াসুমুনাকুম যে ফিরআউনের কওম তোমাদেরকে আযাব দিত, সু আল আযাব মন্দ আযাব, নিকৃষ্ট আযাব, নিকৃষ্ট আযাব, মন্দ আযাব ফিরআউনের কওম তোমাদেরকে দিত, ওই ফেরাউনের কাউম থেকে আমি তোমাদেরকে কি দিলাম, মুক্তি দিলাম। ফেরাউনকে এক ব্যক্তি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে ইসরাইল বংশে এক ছেলের জন্ম হবে যে তোমার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে তোমার থেকে, তার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এই ভবিষ্যৎ বক্তার ভবিষ্যৎবাণী শুনে ফেরাউন তো আল্লাহ সাহিত খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে। কারণ জালেম যারা, তারা কিন্তু অল্পতে হাঁপিয়ে ওঠে, তাই না? কারণ তারা, তাদের জীবনটাই তো জুলুমের উপর। তখন ফেরাউন কি করলো, যখনই ছেলে হতো তখনই হত্যা করা হতো, আর মেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতো, মেয়েদেরকে কি করতো, বাঁচিয়ে রাখতো। মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখার একটা কারণ ছিল যে স্ত্রী, মেয়েরা বড় হলে তারা দাত্রী পরিচিকার কাজ করবে, পরিচারিকার কাজ করবে, এই জন্য তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হতো। আর ছেলে সন্তান হলে তাকে কি করা হতো, জবেহ করা হতো। এখানে সেই দিকে ইন্ডিকেশন করা হচ্ছে। ওয়াইস্তাহইউনা নিসাআকুম এবং তারা তোমাদের মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখতো। ওয়াফি যালিকুম বালাউম মির রাব্বিকুম আযীম এর মধ্যে, ওয়াফি যালিকুম আর এর মধ্যে রয়েছে বালাউন পরীক্ষা, বা এটা একটা নিয়ামত, মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের তরফ থেকে, আযীমুন বড় ধরনের একটা পরীক্ষা। নিয়ামত এটা কিভাবে আমরা অনুবাদ করি, ম্যাক্সিমাম জায়গায় কিন্তু পরীক্ষা অনুবাদ করে বালাউন, কিন্তু আবার কিছু কিছু জায়গায় নিয়ামত অনুবাদও আছে।
নিয়ামতটা কিভাবে? যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে গেলেন, তিনি কিন্তু ওই যে আশুরার কাহিনীটা আপনারা অনেকেই জানেন, যে আশুরার দিন তিনি কি করতেন, তিনি ওখানে 9-10 রোজা রাখলেন। তিনি রোজা রাখতে তিনি গিয়ে জিজ্ঞাসা, তিনি গিয়ে তাদেরকে দেখলেন যে তারা রোজা রাখছে ইহুদিরা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা আজকে কেন রোজা রাখছো? তখন ইহুদিরা বলল, হাদা ইয়াউমুন আযীমুন আল্লাযী নাজ্জাল্লাহু মূসা ফি, যে এটা এমন একটা দিন যে দিন আল্লাহ তাআলা নবী মুসা আলাইহিস সালামকে কি করেছেন, মুক্তি দিয়েছিলেন। এই জন্য আমরা খুশিতে মুসা আলাইহিস সালামের মুক্তির দিবসে আমরা রোজা রাখছি। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কি, আমি যদি আগামী দিন বেঁচে থাকি তাহলে তোমাদের একটি রোজার সাথে আমি আরেকটি রোজা মিলিয়ে রাখবো, এই জন্য যে যাতে করে তোমাদের কাজের সাথে আমার কাজটা অমিল হয়, মিল না হয়। তাহলে এই যে বালাউন মানে আমরা নিয়ামত, তার মানে এই যে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেছিলেন, মুক্তি দিয়েছিলেন এই ফেরাউনের কবল থেকে মুসা আলাইহিস সালামকে, এই নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আশুরা রোজা আগামী বছর তিনি 2টা রাখবেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। তার মানে নিয়ামত, এটা হলো নিয়ামতের শুকরিয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আশুরার যে 2টি রোজার কথা বলেছেন, এটি হলো নিয়ামতের শুকরিয়াতান, মানে শুকরিয়াতান লিনিয়ামাতি, শুকরান লিনিয়ামাতিল্লাহ, শুকরান লিনিয়ামাতিল্লাহ। ওয়াইদ ফারাকনা বিকুমুল বাহরা, আর হে নবী আপনি স্মরণ করুন যখন আমি ফারাকনা বিভক্ত করেছিলাম বিকুম তোমাদের জন্য আল বাহরা, ওই দরিয়াকে, সমুদ্রকে যখন আমি তোমাদের জন্য বিভক্ত করে দিলাম। ফাআনজাইনাকুম, আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম। ওয়া আগরাকনা, এবং আমি তাদেরকে ডুবি, ওয়া আগরাকনা আলা ফিরাউন, ফিরাউনের কওমকে আমি ডুবিয়ে দিলাম। আল্লাহু আকবার কবীর, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তোমাদেরকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম, ফেরাউনের কওমের সলিল সমাধি ঘটে গেল। আনতুম তানজুরুন, তোমরা কিন্তু এই ঘটনার জ্বলন্ত সাক্ষী। আনতুম তানজুরুন, তোমরা কিন্তু এই ঘটনা দেখছিলে। ওয়াইদ ওয়া'আদনা মূসা 40 লাইলা, ওয়াইদ, আর ঈদ যখন, স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন ওয়া'আদনা আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম মুসা আলাইহিস সালামের সাথে 40 লাইলা 40 রাত্রির। এখানে 40 রাত্রির ওয়াদার কথা বলা আছে, কিন্তু অন্য জায়গায় 30 রাত্রি, পরে আরো 10 দিন আল্লাহ তাআলা এক্সটেনশন করেছেন। তার মানে দুইটা সামারি কিন্তু একটাই। আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আমি ওয়াদা করেছিলাম মুসা আলাইহিস সালামের সাথে 40 লাইলা 40 রাত্রির, যখন এইভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উদ্ধার করলেন নীল নদ থেকে, সলিল সমাধি ঘটালেন ফেরাউন তার কওমের, আর মুসা আলাইহিস সালাম তার কওমকে আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তখন মুসা আলাইহিস সালামের কওম নবী নবী মুসা আলাইহিস সালামের কাছে ইবাদত করার ফর্মুলা চাচ্ছিল, যে আমরা কিভাবে ইবাদত করব, কিভাবে আল্লাহ তাআলা গোলামি করব। তখন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে এবাদতের ফর্মুলা কামনা করছিলেন। ওম ওম ও ওম অর্থ কি সেটা বলছেন না? ও, আমরা তো সাধারণত এই ক্লাসে আরবি কিছু শব্দ ব্যবহার করি, এগুলো আপনাদের জেনে রাখা দরকার। আরবি কমন কমন কিছু শব্দ আমরা ব্যবহার করি, এগুলো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যাবে। কওম মানে জাতি সম্প্রদায়, কওম মানে জাতি বা সম্প্রদায়। দেখা যায় না? ঠিক আছে, বের আবার ঢুকো। কওম মানে জাতি বা সম্প্রদায়, জি। আমরা কিছু আরবি টার্ম ব্যবহার করি সাধারণত, এগুলো এসে যায় আমাদের কোরআনের কথা বলতে গিয়ে, এগুলো অজান্তে এসে যায়। ওয়াইদ ওয়া'আদনা মূসা 40 লাইলা, আর স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন মূসা আলাইহিস সালামকে আমি ওয়াদা দিয়েছিলাম 40 লাইলা 40 রাত্রি। সুম্মা, অতঃপর ইত্তাখাযতুম, ও যে কথাটা বলছিলাম যে আল্লাহ তাআলার কাছে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তার কওম বা জাতি ইবাদতের সিস্টেম চাচ্ছিল, তখন আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেলেন। মূসা আলাইহিস সালামকে মুসা আলাইহিস সালামকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তো আমার ঠিক আছে। আপনারা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে একজন লিখছেন ক্যান নট সি, ডক্টর আবু জাফর। কেন হঠাৎ করে এই সমস্যা? দেখা যায়।
আমি দেখছি হয়তো একটু একজনে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দিয়েছেন আমারটার উপরে, সমস্যা হচ্ছে। আমি দেখছি দেখছি, ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, আশা করি। কোন মহিলা? দুইটা স্ক্রিন চলে আসছে, যে একজনে ওই যে আঁকাআঁকি করতে গিয়ে আমি দেখছি, একটু ওয়েট। ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা ওই যে অনেকে জুম নতুন তো, মানে হয়তো অনিচ্ছাকৃত ভাবে কিছু ত্রুটি অনেকের হয়ে যায়, এই জন্য বেশি নাড়াচাড়া করা ঠিক না। জি। ওয়াইদ ওয়া'আদনা মূসা 40 লাইলা। আর হে নবী, আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আমি নবী মূসা আলাইহিস সালামের কাছে 40 রাত্রির ওয়াদা করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে দাওয়াত দিয়ে ইনভাইট করে নিয়ে গেছেন। সেই কাহিনীটা আমরা 20 নম্বর সূরা, 16 নম্বর পারার সূরা তহা এর প্রথম পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠা বিস্তারিত পাবো ইনশাআল্লাহ। আজকে হয়তো একটু বলতাম, কিন্তু সময় তো সেই সুযোগ দিবে না। وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم أطفر اتخذتم। তোমরা গ্রহণ করেছিলে আল ইজলা, গু বৎসকে, গরুর বাছুরকে, মিন বাদিহি, তার অনুপস্থিতিতে। মুসা আলাইহিস সালাম যখন তার কওম থেকে 40 দিন অনুপস্থিত, গায়েব, তখন তার কওম আল ইজলা, গো বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়া আনতুম জালিমুন, তোমরা বড্ড জালেম ছিলে, তোমরা বড়ই একটা জালেম সম্প্রদায় ছিলে। তোমাদের নবী মুসা কিছুদিনের জন্য অ্যাবসেন্ট, এ ফাঁকে তোমরা তোমাদের গরুর বাছুরকে কি করেছিলে? তোমাদের উপাস্য রূপে তোমরা গ্রহণ করেছিলে। সামেরি নামক একজন ব্যক্তি ছিল ওই কওমের মধ্যে। সে জিবরাইল আলাইহিস সালামের গোরার পায়ের খোরার বালু কণা তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। সে এরকম একটা কৃত্রিম ভাবে একটা, ওই যে গ্রাম অঞ্চলে দেখবেন এই যে গরু ছাগল হাঁস মুরগি বানিয়ে লাউ গাছে বা কুমড়া গাছে, গ্রাম অঞ্চলে যাদের বাড়ি আর কি, তারা বা ধান গাছ ধান খেতে এরকম লাগাই রাখে না, দূর থেকে দেখা যায় যে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বা একটা পশু দাঁড়িয়ে আছে, এরকম আর কি। তখন সে এরকম এই সামিরি এরকম এরকম এটা বানালো। পরে এটা থেকে হাম্বা হাম্বা রব আসলো, তখনই তারা বললো এই তো রব পাওয়া গেছে। সুম্মা ইত্তাখাযতুমুল ইজলা, তোমরা গোবৎসকে গ্রহণ করে নিলে, মিন বাদিহি, তারপরে, ওয়া আনতুম জালিমুন, তারপরে মানে তার অনুপস্থিতিতে, ওয়া আনতুম জালিমুন, তোমরা বড্ড জালেম ছিলে। তুম্মা আফাউনা আনকুম মিন বাদি যালিক, অতঃপর আমি এর পরেও তোমাদেরকে মুছে দিলাম গুনাহসমূহ। তোমরা অতঃপর আফাউনা, আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, আনকুম, তোমাদের থেকে, মিন বাদি যালিকা, এর পরেও। অর্থাৎ এত বড় এত বড় জুলুম বা এত বড় শিরকের কাজ করার পরেও আমি তোমাদেরকে কি করে দিলাম? ক্ষমা করে দিলাম। লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। ওয়া ইযা আতাইনা মূসাল কিতাব, ওয়াইদ আতাইনা মূসাল কিতাব, ওয়াইদ, আর যখন স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আতাইনা, আমি দিয়েছি মুসাকে আল কিতাবা, কিতাব, ওয়াল ফুরকানা, এবং ফুরকান, লাআল্লাকুম তাহতাদুন, যাতে করে তোমরা সৎ পথ পাও। তোমাদের এত বড় অপরাধের পর আমি ক্ষমা করে দিলাম এবং মুসাকে আমি কিতাব দিলাম, যাতে করে, কিতাবটা হলো ফুরকান, সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড, লাআল্লাকুম তাহতাদুন, যাতে করে তোমরা সৎ পথ পেতে পারো। ওয়াইদ ক্বালা মূসা লিকওমিহি, আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন ক্বালা, বলল মুসা আলাইহিস সালাম, লিকওমিহি, তার কওমকে, ইয়া কওম, হে আমার কওম, হে আমার জাতির লোকেরা, ইন্নাকুম, নিশ্চয় তোমরা, যালামতুম, জুলুম করেছো, আনফুসাকুম, নিজেদের উপর, বিত্তিখাযিকুমুল ইজলা, তোমাদের গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করার কারণে। ফাতুবু ইলা বারিইকুম, অতএব তোমরা তওবা করো, ইলা বারিইকুম, তোমাদের বাড়ির কাছে। বাড়ি মানে স্রষ্টা। অনেকের নাম আছে না বাড়ি ভাই, বাড়ি ভাই না, এটা এইভাবে বলা ঠিক না। ওনার নাম হলো আব্দুল বারি, তো আমরা ওনাকে বলি কি বাড়ি ভাই, আসলে এইভাবে বলা ঠিক না। ওনার নাম হলো কি আব্দুল বারি, আব্দুল বারি। ফাতুবু, অতএব তোমরা তওবা করো, ইলা বারিইকুম, তোমাদের বাড়ি এর কাছে। বাড়ি মানে স্রষ্টা, খালিকিকুম, তোমাদের খালেকের কাছে। ফাকতুলু আনফুসাকুম, আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো। এটা আল্লাহ তাআলার অর্ডার।
এটা আল্লাহ তাআলার কি ওয়ার্ডার। এরপরেও যে তোমরা জুলুম করেছো, তোমরা এত বড় অপরাধ করার পরেও আমি তোমাদেরকে কিতাব দিলাম ফুরকান, সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী, এরপরেও তোমরা ফিরে আসলে না। অতএব তোমরা তওবা করো তোমাদের রবের কাছে, ফাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে কি করো, হত্যা করো। যালিকুম খায়রুল লাকুম, যালিকুম খায়রুল লাকুম, যালিকুম খায়রুল লাকুম, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। যালিকুম খায়রুল লাকুম ইনদা বারিইকুম, তোমাদের স্রষ্টার নিকট। ফাতাবা আলাইকুম, তারপর তিনি তওবা কবুল করলেন তোমাদের। ইন্নাহু হুয়া, নিশ্চয়ই তিনি হলেন আত-তাওয়াব, তওবা কবুলকারী। আর রহিম, তিনি হলেন পরম রহিম বা ক্ষমাশীল। ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম। ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা, ওয়াইদ, আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন কুলতুম, তোমরা বলেছিলে, ইয়া মূসা, হে মূসা, লান নুমিনা লাকা, যে আমরা কখনো ঈমান আনবো না তোমার প্রতি, হাত্তা, যতক্ষণ না, নারাল্লাহ, আমরা দেখতে পাবো আল্লাহ তাআলাকে, জাহরাতান, প্রকাশ্যে। দেখেন কত বড় বেয়াদব কওম তারা, জাতি, যারা তারা বনি ইসরাইল, যে আমরা কখনোই তোমার কথার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না আল্লাহকে আমরা দেখি। তোমার কাছে তাওরাত আসছে, তুমি বলছো আমরা মানি না, আমরা যেদিন দেখবো আল্লাহকে সেদিনেই আমরা আল্লাহকে মানবো, তোমাকেও মানবো। কিভাবে দেখতে হবে আল্লাহকে? জাহরাতান, প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে আল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত আমরা মানবো না। ফাআখাযাতকুমুস সাইকা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বজ্রপাত দ্বারা আঘাত করলেন। ফাআখাযাতকুমুস সাইকা, অতঃপর তোমাদেরকে বজ্রপাত স্পর্শ করলো। ওয়া আনতুম তানজুরুন, এমত অবস্থায় তোমরা তা দেখছিলে। ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون। এখানে একটু কথা আপনাদেরকে লিখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন সুম্মা বাসনাকুম, অতঃপর আমি উঠালাম, পুনর্জীবিত করলাম তোমাদেরকে, মিন বাদি মাউতিকুম, তোমাদের মৃত্যু পরে, যে ফাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা তো মরেই গেলে, এখন আমি আবার তোমাদেরকে মৃত্যু দিলাম। এটার ব্যাখ্যাটা কি? এটার ব্যাখ্যাটার জন্য একটু লিখতে হবে, আল্লাহ তাআলা গজব প্রাপ্ত, আল্লাহ তাআলার গজব প্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ছয়টা জাতি আছে। ছয়টা জাতিকে আল্লাহ তাআলা গজব দিয়ে সাংঘাতিক ভাবে তাদের উপরে আযাব দিয়েছেন। এক নম্বর, নূহ আলাইহিস সালামের কওম, মানে কওমে নূহ। এক নম্বরে কি? কওমে নূহ। ওখানে এক নম্বরে কওমে নূহ লেখেন, এক নম্বরে কওমে নূহ, দুই নম্বরে আদ, তিন নম্বরে সামুদ। নূহ, কওমে নূহ, কওমে আদ, কওমে সামুদ, তিনটা জাতি। তিনটা জাতি। এক নম্বরে লেখেন নূহ আলাইহিস সালামের কওম, দুই নম্বরে আদ জাতি বা নূহ জাতি, এভাবে লেখেন, নূহ জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি, লূত জাতি, মাদিয়ান জাতি। মনে রাখার জন্য এভাবে লিখলে সহজ হবে। নূহ জাতি, আদ জাতি, একটু লিখে দেন, একটু লিখে দেন। ছয়টা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি: নূহ জাতি, আদ জাতি, নূহ, আদ, আমি দেখি না, জি, তাহলে লেখেন লেখেন, নূহ জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি, লূত জাতি, মাদিয়ান জাতি। এই হলো পাঁচটা জাতি। সর্বশেষ হলো ফেরাউন জাতি। এই ছয়টা জাতিকে আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? ধ্বংস করেছেন। ছয়টা জাতি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করেছেন? ধ্বংস করেছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, এই তো লিখছেন দুই একত্রিশের জন্য, মাশাআল্লাহ। তো এখানে কওম, তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন সুম্মা বাসনাকুম, অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম, মিন বাদি মাউতিকুম, তোমাদের মৃত্যুর পর, লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وظللنا, আর আমি ছায়া দিলাম, আলাইকুম, তোমাদের উপর, আল গামামা, মেঘমালা দ্বারা,
আমি তোমাদের উপরে মেঘমালা দ্বারা ছায়া দিলাম। ওয়াজাল্লালনা আলাইকুমুল গামাম, ওয়াজাল্লালনা আলাইকুমুল গামামা ওয়া আনজালনা, আর আমি নাজিল করেছি আলাইকুম তোমাদের উপর আল মান্না ওয়াস সালওয়া। মান্না ওয়াস সালওয়া নিয়ে অনেকগুলো কথা আছে। মান্না ওয়াস সালওয়া, আমরা এই দুইটা শব্দকে খুব সংক্ষেপে বলি স্বর্গীয় খাবার। স্বর্গীয় খাবার মানে জান্নাতি খাবার। একটু ব্যাখ্যা আজকে করি। মান্না মানে এই যে আমি ছোট করে লিখেছি, অনেকগুলো লেখা তো সেই জন্য একটু বড় করে আপনাদেরকে দেখাই। মান্না দুনিয়ার দানার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির এক প্রকার আসমানি খাদ্য, মধুর মতো যা তারা পানি মিশিয়ে খেত। 3 নম্বর, মিষ্টি জাতীয় খাবার বা ব্যাঙের ছাতা যা চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। মাশরুম বা ছত্রাকের মতো এক ধরনের উদ্ভিদজাত খাবার, এটা হলো মান্না। আর সালোয়া মানে কোয়েল পাখির মতো এক প্রকার ছোট পাখি বা পাখির গোশত, বা পাখির গোশতকেও কি বলা হয়? সালোয়া। পাখির গোশতকেও কি বলা হয়েছে? সালোয়া। জি, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আনজালনা আলাইকুমুল মান্না ওয়াস সালওয়া, ওয়া আনজালনা, আর আমি তোমাদের উপরে নাজিল করেছি, ওয়া আনজালনা, ওয়া আনজালনা, আর আমি তোমাদের উপরে নাজিল করেছি আলাইকুম তোমাদের উপর আল মান্না ওয়াস সালওয়া, মান্না এবং ওয়াস সালওয়া। কুলু, অতএব তোমরা খাও, মা রাযাকনাকুম, কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, বলো তোমরা খাও মিন তাইয়্যিবাতি, পবিত্র জিনিস থেকে, তোমরা খাও পবিত্র জিনিস থেকে। বলো মিন তাইয়্যিবাত, তোমরা খাও পবিত্র জিনিস থেকে। বলো মিন তাইয়্যিবাত, তোমরা খাও পবিত্র জিনিস থেকে। কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, আমি যা তোমাদেরকে রিজিক দিয়ে রেখেছি। ওয়া মা যালামুনা, কিন্তু তারা জুলুম করেনি আমার প্রতি। ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াজলিমুন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপরে জুলুম করেছে। ওয়া ইয কুলনা দুখুলু হাযিহিল কারইয়া, ওয়া ইয, আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন কুলনা আমরা বললাম, কুলনা আমরা বললাম, উদখুলু তোমরা প্রবেশ করো, হাযিহিল কারইয়া এই জনপদে তোমরা প্রবেশ করো। ফিলিস্তিনের কথা এখানে এই কারিয়া দ্বারা ফিলিস্তিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ওয়াইদ কুল্লা দুখুলু হাযিহিল কারইয়া, আর স্মরণ করুন হে নবী ওই সময়ের কথা যখন আমি বললাম উদখুলু, যে তোমরা প্রবেশ করো, হাযিহিল কারইয়া এই জনপদে, বাইতুল মাকদাস, ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদাস অথবা ফিলিস্তিন নগরী পুরোটাই তোমরা প্রবেশ করো এই নগরীতে। ফাকুলু মিনহা, অতঃপর তোমরা খাও, মিনহা সেখান থেকে, হাইসু যা, বা যেভাবে, শিতুম তোমরা চাও, রগাদান তৃপ্তি সহকারে। ওয়াদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, ওয়াদখুলু আল বাবা সুজ্জাদা, আর তোমরা প্রবেশ করো দরজা দিয়ে, বাইতুল মাকদাসের দরজা দিয়ে, সুজ্জাদান সেজদায় অবনত হয়ে। ওয়াকুলু হিত্তা, আর তোমরা বলো হিত্তা, আমাদেরকে ক্ষমা করো, তোমরা বলো আমাদেরকে ক্ষমা করো। অথচ তারা এই জায়গায় কি বলেছিল? হিনতাতুন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেছেন তোমরা ঢুকো অবনত চিত্তে, আর বলো কৌলু হিত্তা, কৌলু হিত্তা, যে কৌলু তোমরা বলো হিত্তা, হিত্তা শব্দের অর্থ হলো আমাদেরকে ক্ষমা করো। কিন্তু তারা ও বনি ইসরাইল জাতি তো খুব একটা বেটখিট্টা জাতি, তারা বললো হিনতা। হিত্তাতুন না বলে তারা কি বললো? হিনতাতুন। হিনতাতুন অর্থ হলো গম বা ভুট্টা। হিনতাতুন, হা নুন তোয়া তা গোলতা, হা নুন একটু লিখে দেন, হা নুন তোয়া গোলতা, হিনতাতুন, তারা বললো হিনতা। আল্লাহ তাআলা বললো তোমরা বলো হিত্তা, আর তারা বললো কি? হিনতা। ওয়াকুলু হিত্তাতুন নাগফির লাকুম, ওয়াকুলু, আর তারা বললো হিত্তাতুন, আল্লাহ তাআলা বললো তোমরা বলো হিত্তা, তারা বললো কি? হিন্তা। নাগফির লাকুম, আমাদেরকে ক্ষমা, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব, খাতায়াকুম, তোমাদের গুনাহগুলো, ওয়া সানাজিদুল মুহসিনিন, এবং আমি অচিরে বাড়িয়ে দিব তোমার মুহসিন যারা, তাদের প্রতিদান আরো বেশি বাড়িয়ে দিব। ওয়া সানাজিদুল মুহসিনিন। হিন্তাতুন, ডক্টর নাজমা সুলতানা, জেসমিন সুলতানা আপা, হিন্তাতুন গোলতা হবে, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, এবার হয়েছে, শুকরান। হিনতাতুন, হিনতাতুন মানে হলো গম বা ভুট্টা।
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل বা অতএব অতঃপর বা মানে অতঃপর বাদ্দালা পরিবর্তন করলো বাবাদ্দালা অতঃপর পরিবর্তন করলো বাবাদ্দালা অতঃপর পরিবর্তন করলো আল্লাযীনা যারা যালামু জুলুম করেছে যারা জুলুম করেছে তারা পরিবর্তন করলো কি কাওলান যে কথাটা একটু আগে বললাম যে হিত্তাতুনের পরিবর্তে তারা কি বললো হিনতাতুন এই যে হিত্তাতুন হিনতাতুন তারা বলল হিনতাতুন আল্লাহ বলছে তোমরা হিত্তাতুন বলো তারা পরিবর্তন করলো তারা কারা যারা জুলুম করেছে যারা জুলুম করেছে তারা পরিবর্তন করলো কাওলান কথাকে গায়রাল্লাযী কিলা লাহুম যেই কথাটা তাদেরকে গায়রা নয় আল্লাযী যা কিলা বলা হয়েছে হুম তাদেরকে যেই কথা তাদেরকে বলা হয়েছে এই কথাটাকে তারা কি করলো পরিবর্তন করলো ফাআনজালনা অতঃপর আমি নাজিল করলাম আলাল্লাযীনা যালামু যারা জুলুম করেছে তাদের উপর রিজজান রিজসান শব্দের অর্থ হলো আযাব আমি তাদের উপরে আযাব নাজিল করলাম মিনাস সামাই আসমান থেকে বিমা কানু ইয়াফসুকুন যা কিছু তারা দুষ্কর্ম অপরাধ অনাচার দুরাচার করেছিল সেই কারণে ওয়াইদ ইসতাসকা মূসা লিকাওমিহি ওয়াইদ আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন ইসতাসকা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইস্তাসকা পানি প্রার্থনা করেছিল মূসা লিকাওমিহি তার কওমের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম যখন তার কওমের জন্য পানি চাইলো আল্লাহ তাআলার কাছে ফাকুলনা আমি মূসা আলাইহিস সালামকে বললাম ইদরিব হে মূসা আপনি আঘাত করেন বিআসাকা আপনার লাঠি দ্বারা আল হাজারা পাথরের মধ্যে আপনার লাঠি দ্বারা আপনি ছোট্ট করে একটু পাথরে আঘাত করেন ফানফাজারাত মিনহু অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হলো ইসনাতা আশারাত 12টি আইনান ঝর্ণা 12টি ঝর্ণা বের হয়ে গেল قد علم كل أناس مشربهم قد علم قد علم জেনে নিল কুল্ল উনাসিন প্রত্যেকেই প্রত্যেক মানুষ কুল্লু মানে প্রত্যেক উনাস মানে উমাম মানে প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক কওম প্রত্যেক গোত্র প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক কবিলা তারা জেনে নিল মাশরাবাহুম তাদের পানি পানের জায়গা কুলু আল্লাহ তাআলা বললেন কুলু তোমরা খাও ওয়াশরাবু মিন রিজকিল্লাহ আর তোমরা পান করো আল্লাহ তাআলার দেওয়া রিজিক থেকে ওয়ালা তাআসাউ ফিল আরদি মুফসিদিন আর তোমরা গোলযোগ সৃষ্টি করবে না ফিল আরদি এই জমিনের মধ্যে মুফসিদিন বিপর্যয়কারী রূপে তোমরা এই জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا অডিও দেখে হবে তাই সালাত মিস না করে জি আপনারা যারা বাইরে আছেন আমি যেখানে আছি এখান থেকে আমার নামাজ 8টায় আমি আরো 5-7 মিনিট থাকতে পারবো যেহেতু 8টায় নামাজ ভাইদের অনেক জায়গায় 7:45 নামাজ এখন তো আপনারা নামাজে চলে যাবেন 7:45 বাজতে আর 2-1 মিনিট আছে আপনারা নামাজে চলে যাবেন পরবর্তী যতটুকু মিস হবে ততটুকু আপনার রেকর্ড শুনে নিলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আর বোনদের জন্য তো সমস্যা নাই আমাদের ম্যাক্সিমাম ওরা তো বাসা বাড়িতে নামাজ পড়েন তো এটা সবসময় মনে রাখবেন ভাইদের একটু মিস হলেও সমস্যা নাই আপনারা রেকর্ড শুনে কভার করে ফেলতে পারবেন তবে জামাতে নামাজটা মিস দেওয়া ঠিক হবে না গুরুত্বপূর্ণ এশার নামাজ জামাতে মিস দেওয়া কখনোই ঠিক হবে না আর আমি যেখানে আছি সেখানে নামাজ 8টায় সেজন্য আমি আরো কয়েক মিনিট থাকতে পারবো ইনশাল্লাহ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَإِذْ قُلْتُمْ আর হে নবী আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন তোমরা বললে ইয়া মূসা হে মূসা বনি ইসরাইল জাতি মূসা আলাইহিস সালামকে ডেকে বলল আগামী ক্লাসে এই জাতীয় এখানে অনেকগুলো কথা আমি এড়িয়ে আসছি সময় স্বল্পতার কারণে ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে আশা করি কভার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ ওয়াইদ কুলতুম আর হে নবী আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন ইয়া মূসা তোমরা বলেছিলে ইয়া মূসা হে মূসা লান নাসবিরা আমরা কখনোই ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না আলা তাআমি ওয়াহিদিন একটি খাবারের উপর
একটি খাবার কোনটা? এই যে মান্না ওয়াস সালওয়া। আমরা কখনো মান্না ওয়াস সালওয়া, দুটো খাবারই কিন্তু আসমানি খাবার ছিল। দুটো খাবারই কি ছিল? আসমানি খাবার। এই দুটা খাবার মিলে একটা খাবার, তার মানে মান্না ওয়াস সালওয়া। এই খাবারের উপরে আমরা কখনোই ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না। তাহলে আমাদের জন্য তুমি কি করতে হবে? ফাদউ লানা রাব্বাক, ফাদউ লানা, তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো, রাব্বাকা, তোমার রবের কাছে, ইউখরিজ লানা, যেন তিনি আমাদের জন্য বের করে দেন, নির্গত করে দেন। ইউখরিজ লানা, যেন তিনি আমাদের জন্য বের করে দেন কি? মিম্মা তুনবিতুল আরদু, মিন থেকে মা, যা তুনবিতু উৎপন্ন করে, আল আরদু জমিন, অর্থাৎ জমিনের পেট ছিঁড়ে যা কিছু বের হয়, শাক সবজি এটা সেটা, আমরা যত কিছু খাই সব তো জমিন থেকে বের হয়, তাই না? সালোয়া কোন খাবার? এটাও আসমানি খাবার। মান্না ওয়াস সালোয়া আসমানি খাবার। তাহলে জমিন থেকে যা বের হয় বা জমিন যা উৎপন্ন করে আমরা সেখান থেকে চাই, সেটা কি? মিন বাকলিহা ওয়া কিসসাইহা ওয়া ফুমিহা ওয়া আদাসিহা ওয়া বাসালিহা। এখানে পাঁচটা শব্দ, বাকলুন, কিসসাউন, ফুমুন, আদাসুন, বাসালুন। দেখেন, বাকল, বাকল মানে সবজি। বাকলুন শব্দের অর্থ হলো আমরা সবজি চাই। আবার সবজির মধ্যে একটি স্পেশাল দিয়েছে কিসসা ইহা। দেখেন, কিসসা ইহার অনুবাদ, কয়েকটা অনুবাদ নিয়ে আসছি। কাকর, কাকরি, কাকুর, শশা, সিনাল, পুটি, ওই যে বাঙ্গি, বাঙ্গি আছে না, এগুলো সব কিন্তু আপনার এই যে কিসসা ইহা এর অনুবাদ। আর বাকল শব্দের অর্থ হলো সবজি। ও ভূমিহা, এবং জমিনের গম। ভূম, ভূমের অর্থ হলো গম, জমিনের গম। ও আদাসিহা, জমিনের মসুর ডাল। অবাসলিহা, জমিনের বিয়াস। এই হা আছে না, এই হা মানে জমিন, এই প্রত্যেকটা হা হলো জমিন। মিন বাকলিল আরদ, মিন কিসসাইল আরদ, মিন ফুমিল আরদ, মিন আদাসিল আরদ, মিন বাসালিল আরদ, এরকম ছিল আর কি। ওই যে এই আরো শব্দটা প্রত্যেকটার পরে আছে, এই আরো শব্দটা, তার মানে জমিনের সবজি, জমিনের সিনাল, জমিনের গম বা ভুট্টা, জমিনের মশার ডাল, জমিনের পেঁয়াজ, এগুলো আমরা চাই। তারা মান্না ওয়াসসালওয়া খেতে খেতে তারা বিরক্ত। এগুলা সিনাল আর ফুটি, এগুলো কি? এগুলো সব ডিকশনারি থেকে লেখা। এগুলো আঞ্চলিক সব শব্দ মিলবে না। অনেক জায়গায় বাঙ্গি বলে না, অনেক জায়গায় ফুটিও বলে, এগুলো সব ডিকশনারি শব্দ। এই কাকুর, কাকুরি, কাকুর, শশা, সিনাল, পুটি, বাঙ্গি, বাঙ্গি, এগুলো। তাহলে এগুলো আমরা চাই। ক্বালা আতাস্তাবদিলুনা আল্লাযী হুয়া আদনা বিল্লাযী হুয়া খায়র। ক্বালা, আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আতাস্তাবদিলুন, তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাচ্ছ? আল্লাযী হুয়া আদনা, যেটা নিকৃষ্টতর জিনিস, বিল্লাযী হুয়া খায়র, যেটা উৎকৃষ্টতর জিনিস, ওইটার বদৌলতে। অর্থাৎ তোমরা উৎকৃষ্টতর জিনিস ত্যাগ করে তোমরা নিকৃষ্টতর জিনিস চাচ্ছ। ইহবিতু মিসরান, ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমরা জমিনে যাও, তোমাদের জন্য আর মান্না ওয়াস সালওয়া নাই, তোমাদের জন্য আর মান্না ওয়াস সালওয়া নাই। তোমরা ওই যে দুনিয়াবি, এই যে সবজি ক্ষেত খামারে যা হয়, বাঙ্গি, ফুটি, আরো যত কিছু আছে, পেঁয়াজ, রসুন, আটা, ময়দা, এগুলো তোমরা খাবে। তোমাদের জন্য মান্না ওয়াস সালওয়া আর হজম হবে না। হয় না, কুকুরের পেটে কি হজম হয় না, এরকম আর কি। তোমাদের পেটে কি স্বর্গীয় খাবার হজম হবে? ইহবিতু মিসরা, ঠিক আছে, তোমরা নেমে পড়ো নগরীতে। ফাইন্না লাকুম, এই নগরীতে, এই জমিনে তোমাদের জন্য রয়েছে মা সাআলতুম, তোমরা যা চাও তা, তোমরা যা চাও তোমরা জমিনে তাই পাবে। আরো কিছু আছে, ওয়াদুরিবাত আলাইহিমুয যিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু। ওয়াদুরিবাত, আর আরোপ করা হবে, আরোপিত করা হলো, আলাইহিম, তাদের উপর, আযিল্লাহ, লাঞ্ছনা। এগুলো কিন্তু ইহুদি জাতির উপর, এই কথাগুলো তোমাদের উপর মানে ইহুদি জাতির উপরে, তাদের উপরে আযিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু, লাঞ্ছনা, ওয়াল মাসকানা, আর দরিদ্রতা। ইহুদি জাতিদের নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নাই থাকার। এই যে যারা আজকে এই ফিলিস্তিন নিয়ে কত, আল্লাহু আকবার, এই যে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করে যাচ্ছে, তারা টোটালি অন্যায়ের উপরে, টোটালি তারা অন্যায়ের উপরে, 1% তাদের এখানে রাইট নেই। কারণ তারা ওই যে এই এই আয়াতের পরেই তাদের উপরে লাঞ্ছনা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়াদুরিবাত আলাইহিমুয যিল্লাতু ওয়াল মাসকানা, তাদের উপর জিল্লাত আর মাসকানা আছে, লাঞ্ছনা, জিল্লতি।
জিল্লত মানে জিল্লতি, জিল্লতি মানে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। আল মাসকানা মানে হলো দরিদ্রতা, তোমাদের দরিদ্রতা তোমাদের উপরে আরোপিত করা হয়েছে। ওয়াবাউ বিগাদাবিম মিনাল্লাহ, ওয়াবাউ, আর তারা ঘুরতে থাকলো বা পতিত হয়ে গেল, বেগাদবিন, গজবে, মিনাল্লাহ, আল্লাহর তরফ থেকে গজব পেয়ে তারা ঘুরতে থাকলো। যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে নিশ্চয়ই তারা কানু ইয়াকফুরুনা, তারা কুফরি করত, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে, ওয়ায়াকতুলুনান নাবিয়িনা, আর তারা নবীদেরকে হত্যা করত, ওয়ায়াকতুলুনা, আর তারা হত্যা করত, আন-নাবিয়িনা, নবীদেরকে, এটা বহুবচন, বেগাইরিল হাক্কি, অন্যায়ভাবে, তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে কি করত, হত্যা করত। যালিকা বিমা আসাউ ওয়া কানু ইয়াতাদুন, যালিকা, এটা এই জন্য যে বিমা আসাউ, তারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল, নাফরমানি করেছিল, ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল এই জন্য। ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মুসা, ওয়াইদ কুলতুম, আর ওয়াইদ, আর স্মরণ করো হে নবী, হে ওই সময়ের কথা যখন তোমরা বলেছিলে, ইয়া মুসা, হে মুসা, লান নাসবিরা, আমরা কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না, আলা তুআমি ওয়াহিদিন, একটি খাবারের উপর, ফাদউ লানা, অতএব তুমি আমাদের জন্য আহ্বান করো, রাব্বাকা, তোমার রবের কাছে, ইখরিজ লানা, যেন তিনি আমাদের জন্য বের করে দেন, মিম্মা তুমবিতুল আরদ, জমিন যা উৎপন্ন করে তা থেকে, মিন বাকলিহা ওয়া কিসাইহা, তার সবজি, তার কাকর, ওয়া ফুমিহা ওয়া আদাসিহা ওয়া বাসলিহা, তার পেঁয়াজ, তার মসুর ডাল, তার গম, ভুট্টা। ক্বালা আতাস্তাবদিলুন, নবী মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আতাস্তাবদিলুন, ও আমার কওম, তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাচ্ছ, আল্লাযী হুয়া আদনা বিল্লাযী হুয়া খায়র, যে জিনিসটা উত্তম সেটার বদলে অনুত্তম জিনিস দিয়ে। ইহবিতু মিসরা, তোমরা তাহলে নেমে পড়ো নগরীতে, ফাইন্না লাকুম, নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে, মা সাআলতুম, তোমরা যা চাইবে তা, ওয়া দুরিবাত, আর আরোপিত করা হয়েছে, আলাইহিম, তাদের উপর, আযিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু, লাঞ্ছনা আর দরিদ্রতা, ওয়াবাউ বিগাদাবিম মিনাল্লাহ, তারা আল্লাহর তরফ থেকে গোস্সা পেয়েছে, রাগ পেয়েছে, ক্রোধ পেয়েছে। যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে নিশ্চয়ই তারা কানু ইয়াকফুরুনা, তারা কুফরি করত, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে, ওয়া ইয়াকতুলুনা, এবং তারা হত্যা করত, আন-নাবিয়্যিনা, নবীদের সাথে, নবীদেরকে তারা হত্যা করত, বিগাইরিল হাক্কি, অন্যায়ভাবে। যালিকা বিমা আসাউ, এটা এই জন্য যে তারা নাফরমানি করেছে এই জন্য, ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে এই জন্য। জি, আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে ইহুদিরা সবচেয়ে টাকা পয়সা সম্পদের অধিকারী বেশি, এই কথা লিখেছেন একজনের, ঠিকই, এটা দোষ তো আমাদের, তাদের তো দোষ না। আমরা আমাদের দায়িত্ব গুলো পালন করছি না। আমাদের মুসলিম দেশ, রাষ্ট্রপ্রধান বা আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা কেউই তো দায়িত্বের উপরে নাই। সেই জন্য তো এই নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, দুনিয়ার এই অর্থনৈতিক যত এই সম্পদ আছে এখন তাদের কাছে বেশি। কেন? ওই যে আমরা আমাদের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে তাদের কাছে এই ধন সম্পদ গুলো চলে গেছে। এখনো আমাদের কাছে যে খনিজ পদার্থ, তেল সম্পদ আছে, এগুলো যদি আমরা প্রপারলি ইউজ করতে পারি, আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে খুব বেশি সময় লাগবে না, যদি আমরা মুসলিম উম্মাহ একটু জাগ্রত হই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, বুঝ দান করুক, সচেতনতা দান করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন। আজকে একটু কম কথা বলে মোটামুটি ব্যালেন্স রক্ষা করে শেষ করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ কভার হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করলে আশা করি আগামী ক্লাসে আর আপনারা ভোগান্তিতে পড়বেন না। তাহলে আজকের মতো ক্লাস আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।